So let us see the classes of previous classes. Yesterday, we have started the systemic protozoology from the Kinetoplastida, Trypanosoma and Leishmania. These two genera are important in this chapter, Kinetoplastida or Kinetoplastids. So these are hemoplasmids, right? Hemoplasmids. That this means this protozoa swims in the bloodstream or body fluid. But the body fluid, that is lymph channels, lymphatic channels, move in the lymphatic channels as well as in the central nervous system, that is cerebrospinal fluid. So, a protozoa গুলো হেমোফ্লাজেলেটস বলা হয়, হেমোফ্লাজেলেটস, কারণ তাদের ফ্লাজেলা থাকে এবং তারা রক্তের মধ্যে চলাফেরা করে, সুইম করে, মুভমেন্টে সাহায্য করে ফ্লাজেলা। এছাড়াও লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলে লিম্ফ চলাফেরা করে এবং সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডেও মুভ করে। এটা আর কতগুলো স্পিসিস নাম দিয়েছিলাম, নাম্বার অফ স্পিসিস of the Trypanosoma genus, different animals, তাই না? এবং এর ভেক্টরটা কি? সিসি ফ্লাই, গ্লোসিনা, তো জেনাস গ্লোসিনা morsitans and Glossina palpalis. These two, the Glossina especially important as a vector. এরপরে আমরা লাইফ সাইকেল ডিসকাস করেছিলাম যে একটা পার্ট হয় কোথায়, হোস্টে, ফাইনাল হোস্টে একটা ভেক্টরে দুই ফেজ ঘটে, সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম লাইফ সাইকেল, কিভাবে ব্লাড সাক করে, ফ্লাইটা ব্লাড সাক করে, কিভাবে ব্লাড সাক করার সময় কি করে, ট্রিপোমাস্টিগোটটা ইনজেস্ট করে, and then this trypomastigote develops changes, morphological changes occur within the midgut. Salivarian trypanosome বলেছিলাম, আর কি salivarian এবং stercorarian, anterior station development এবং posterior station development, দুই ধরনের তাদের, একটা ভেক্টরে অর্থাৎ সিসি ফ্লাইয়ের মিডগার্ড দা প্রোবসিস সালাইভারি গ্ল্যান্ডে ডেভেলপমেন্ট হয়, আর আরেক ধরনের ট্রিপানোসোম যাদেরকে আমরা স্টারকোরেরিয়া বলি, তাদেরকে বলি পোস্টেরিয়র স্টেশন অথবা স্টারকোরেরিয়ান গ্রুপ। এই দুই ধরনের সেম ভেক্টর, but the trypanosomes changes, developmental changes occur in two part of the vector. আর হিউম্যান বিং অথবা অন্যান্য অ্যানিমালের যে পার্ট ঘটে সেটা আরেকটা পার্ট, এটা ম্যামালস, তাই না? ম্যামালস এগুলো গতকালকে অনেকগুলো তথ্য দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে, আশা করি তোমরা বাই দিস টাইম পড়ে থাকবে। এবং ওই স্পিসিস গুলো ইম্পর্টেন্ট, হুইচ স্পিসিস ইজ রেসপন্সিবল ফর হোয়াট টাইপ অফ প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, ডিজিজ symptom like Nagana, Sura, sleeping sickness, Cambian fever, rhodesiensis, Cambiensis, এগুলো তোমরা আশা করি অনেকগুলো তথ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পড়তে হবে সম্ভবত, খেলাটা একবারে পরীক্ষার আগে যে সম্ভব হবে না। Okay, good. 44 students are there. So do you have a question? Do you have any question from the previous class yesterday? Especially trypanosome. Bolo. Hello. No sir, question no sir. So you have to remember the species. Okay, the number of species you just remember. Okay. So we'll start today's lesson. Today we'll discuss about the pathological effect that is produced due to the infection of caused by trypanosoma. Trypanosoma হলে trypanosomiasis হলে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন অথবা সাবক্লিনিক্যাল ফর্মে ধরনের ইফেক্ট হয়, কিভাবে হয় এবং অর্গানগুলো কিভাবে ইনভলভ হয় সে সম্পর্কে ডিসকাস করা হবে। and then next one, হ্যাঁ, anything? বলতে চাচ্ছিল কেউ? Okay, immunological aspects.
That immune antigen antibody reaction, how the disease is progressing and why it is persisting and why the hosts are dying. Okay, limitations of immunological response of the host, mammalian host, vector না। তো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কিভাবে প্রোটেকশন দেয় এবং কতটুকু দেয় এবং কত দিতে পারে না, যার ফলে কি কনসিকুয়েন্স হয় সে সম্পর্কে আলোচনা। Then epidemiology, that is distribution of these trypanosomes, their vectors, okay, and their chemotherapy control, etc., etc. Epidemiology and control of saliva. How to control? What are the measures to control this trypanosomiasis? So we'll discuss one by one. Let us start. So first of all, the pathogenic effects, clinical signs of salivarian trypanosome. আমরা স্টার্ট করে দিয়ে পরের চ্যাপ্টার শুরু করব পরবর্তী ক্লাসে। আজকে salivarian যে সমস্ত ট্রিপানোসোম গতকাল আমরা ডিসকাস করেছিলাম, সে তাদের কি প্যাথোজেনিক ইফেক্টস, ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স, কন্ট্রোল, এপিডেমিওলজি এ সম্পর্কে তোমাদেরকে ডিসকাস করব আমরা। First of all, let us see Nagana. Nagana, yesterday we have discussed which species is responsible, which species of Trypanosoma responsible. Brucei, right? Brucei, again, it mainly Trypanosoma brucei. Nagana, also known as Nagana pest or African animal trypanosomiasis. African animal trypanosomiasis. আফ্রিকার অ্যানিমালে যেটা হয়, লাইভ স্টকে যেটা হয় সেটাকে আমরা বলছি আফ্রিকান অ্যানিমাল ট্রিপানোসোমিয়াসিস। So this is called Nagana. So what are the species involved? Brucei, Congolensis, and Vivax. These three species of trypanosome responsible for Nagana. Can you see a picture of a cattle, cachectic cattle, emaciated cattle, গরু যেটার অস্থি চর্মসার দেখো বসে গেছে এবং কি অবস্থা, ক্রনিক কন্ডিশনে এই ট্রিপানোসোমিয়াসিসের কারণে এটা হয়েছে। এবং নিচে আরেকটা আছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, এখানে দেখো যেটা ইমাসিয়েটেড, রিবস গুলো ভিজিবল, রিবস দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের অবস্থা হয়ে ট্রিটমেন্ট না করলে একসময় ক্যাটেল গুলো মারা যায়। এবং আফ্রিকাতে একটা সিরিয়াস প্রবলেম, লাইভ স্টক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন হিউম্যান পপুলেশন, মানুষও মারা যায়, অ্যানিমালও মারা যায়। Millions of people are at risk. At least 50 million people, 50 million in Africa, million people, I mean human beings, are at risk because of this trypanosome. It's a deadly disease. গতকাল কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এটা কেমন কি ডেডলি ডিজিজ, WHO প্রোফাইলে গিয়ে দেখতে পাবে trypanosomiasis is a deadly disease, the problem endemic, highly endemic in আফ্রিকা। এপিডেমিওলজির মধ্যে ডিসকাস করব। তো এখানে মনে রাখতে হবে নাগানা কারা করছে, which species of trypanosome responsible for Nagana? Brucei, Congolensis, Vivax, especially Brucei, okay? And vector CC fly. গতকালকে যে চার্ট দিয়েছি, if you can remember the chart of the species, the vector, the final host, and the pathological condition, then it will be much easier for you, okay, to remember, to understand, okay, for your knowledge. Then some strains of Vivax produce a hyperacute and fatal infection characterized by high parasitemia. অর্থাৎ প্যারাসাইটেমিয়া এত বেড়ে যায়, ফিভার হয় যার ফলে, এবং সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হয় যেহেতু নষ্ট হয়ে যায়, and hemorrhages on the mucosal and serosal surfaces. যে সমস্ত ভিজিবল মিউকাস সারফেস দেখা যায়, ভিজিবল যেমন ফেসে, লিভসে দেখা যায়, অ্যানিমাল লিভস অথবা রেক্টাল রিজিয়নে, পেরিয়ানাল রিজিয়নে কি হবে, হেমোরেজ দেখতে পাবে তোমরা। এখানে বলছে যে মিউকোজাল এন্ড সেরোসাল সারফেসেস, পেটিচিয়াল হেমোরেজ দেখবা, পেটিচিয়াল হেমোরেজ, স্পটেড, রক্তের দাগ দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের। এটা একটা লক্ষণ। খুব যদি এক্সট্রিম হয়, প্যারাসাইটেমিয়া খুব ফিভার হয়, তখন হেমোরেজের কারণে এই মিউকোজাল এবং সেরোসাল সারফেসে ব্লাড দেখা যায়। The next lymphoid enlargement and splenomegaly.
অর্থাৎ লিম্ব গুলো ফুলে যায়, লিম্ব গ্ল্যান্ড গুলো শরীরের ক্যাটেলে ফুলে যায় এবং স্প্লিনোমেগালি স্প্লিনটা ফুলে যায়। Develop associated with plasma cell hyperplasia and gamma globulinemia. এই চেঞ্জ গুলো হয় pathological condition. So these are the pathological effects. The limb gland ফুলে যাবে, enlargement of the limb glands, visible or invisible, superficial যে সমস্ত limb gland থাকে enlargement হবে এবং স্প্লিনোমেগালি হবে, স্প্লিনটা ফুলে যাবে, যেটা পালপেট করলে বুঝতে পারবো। রাইট সাইডে যদি পালপেট করো অ্যানিমালের গরু তাহলে দেখতে পাবো। তো কি হয়, প্লাজমা সেল হাইপারপ্লেসিয়া, hypergammaglobuleminemia. There is variable degree of suppression of immune response to other antigens. ইমিউন সিস্টেমকে সাপ্রেস করে দেয় এই ইনফেকশনটা, সিভিয়ার ইনফেকশন হয়, ফলে এটা কি হয়, সাপ্রেশন অফ দি ইমিউন সিস্টেম টু আদার অ্যান্টিজেন্স। The next pathological effect is anemia. Pathological effect, anemia is a cardinal feature of this disease. যেহেতু এটা প্রোগ্রেসিভ হয় এবং ক্রনিক, স্পেশালি ক্রনিক রিল্যাপস পলিউশন এবং রিল্যাপস ফিভার হয়, ইন্টারমিডিয়েট ফিভার, ফলে অ্যানিমিয়া ইজ এ কার্ডিনাল ফিচার অফ দ্য ডিজিজ। অ্যানিমিয়া অনেক ডিজিজ হয়, নাম্বার অফ ডিজিজ ম্যানিফেস্ট দি অ্যানিমিয়া, তাই না? অ্যানিমিয়া অনেক কারণ হতে পারে। ওয়ান অফ দ্য কার্ডিনাল সাইন trypanosomiasis in animal, particularly in cattle. It is hemolytic type. Anemia কি ধরনের? Hemolytic anemia, in that the red blood cells are removed from the circulation by the expanded mononuclear phagocytic system. Anemia কি ধরনের? Hemolytic, and red blood cells are removed from the circulation by the mononuclear phagocytic system. চেষ্টা করে। এবং স্প্লিনোমেগালি কেন হচ্ছে, তোমরা যদি মেকানিজমে যাও, প্যাথোলজিতে তারা পড়াবে, তারা ডিটেইলস স্প্লিনোমেগালি কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, হেপাটোমেগালি লিম্ফ নোডগুলো ফুলে যাচ্ছে কেন, বিকজ অফ দিস চেঞ্জেস। The next one, cell degeneration and inflammatory infiltrates occur in many organs such as the skeletal muscle and CNS. Skeletal muscle অর্থাৎ হার্ড মাসল, তার মধ্যে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে, ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ এবং ইনফ্ল্যামেটরি সেলগুলো এসে এখানে রিঅ্যাকশন করে। স্কেলেটাল মাসল এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, অর্থাৎ স্কেলেটাল মাসল এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আক্রান্ত হচ্ছে, ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে। টিপিক্যালি দ্য ডিজিজ ইজ ক্রনিক। আমি হয়তো অনেকবারই বলেছি, গতকাল আজকে বলছি যে ক্রনিক টাইপ ডিজিজ, chronic extending over several months, leading to progressive loss of the body condition and usually terminates fatally if left untreated. মারা যায়, অ্যানিমালটা মারা যায় যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় সঠিক সময়ে, শুরু থেকেই যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয়, তাহলে পরে এটা কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং বলা হচ্ছে যে ক্রনিক সেভারাল মান্থস, তোমাদের ধারণা থাকা উচিত যে কতদিন কন্টিনিউ করতে পারে, ডিপেন্ড অন দি সিভিয়ারিটি, অর্থাৎ প্যারাসাইটেমিয়ার কন্ডিশনটা কেমন। প্যারাসাইটেমিয়া যদি বেশি হয়, then the condition will deteriorate very rapidly, or okay, depend on the dose of the trypanosomes. Progressive loss of condition and terminates fatally if left untreated. Growth of the young animals is stunted. যদি ইয়াং অ্যানিমাল হয়, বিশেষ করে সাবক্লিনিক্যাল ফর্মে থাকে, দেন গ্রোথ উইল বি স্টান্টেড। অ্যানিমাল দেখলেই বুঝতে পারবা যারা যে অ্যানিমালটা সাফারিং ফ্রম সাম ডিজিজ কন্ডিশন, আইদার মাইল্ড ফিভার অথবা ইন্টারমিডিয়েট ফিভার হচ্ছে, কিন্তু ভালো হয় না। অ্যান্টিবায়োটিক তো ট্রিটমেন্ট দেয় সবাই, তাই না? প্রথমেই তো অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দেয়, এই জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি ট্রিটমেন্ট দেয়, সেক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সঠিক ডায়াগনোসিসটা ইম্পর্টেন্ট। And adult animals should decrease fertility. দেখো এখানে অ্যাডাল্ট অ্যানিমাল হইলে সে টলারেট করতেও পারে, যে ডোজ কম হয়, সেক্ষেত্রে হবে কি, অ্যানিমালটা দুর্বল থাকবে এবং ইনফার্টাইল থাকবে, ফার্টিলিটি হবে না, রিপিট হিটে আসবে, অর্থাৎ রিপিট বিটার হবে, কিন্তু হিটে আসবে, কনসেপ্ট করবে না, অথবা কনসেপশন ফেলিয়ার হবে, বিভিন্ন কারণ এটা হতে পারে। এবং
এই অ্যানিমালটা যেটা অ্যাডাল্ট ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে, কারণ এখানে আসবে কি সিসি ফ্লাই আসবে, সাক করবে ব্লাড, নিয়ে যাবে, তার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হবে অ্যান্টেরিয়র স্টেশনে, দেন দিস vector we inject another new cattle, another one, so it can be transmitted and act as source of transmission, carrier cattle. So what's happening in the terminal stage? Animals become extremely weak, extremely দুর্বল, সে উঠতেই পারবে না, দাঁড়াতেই পারবে না। অনেক সময় বলে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি, অথবা অনেক কিছু ভাবতে পারে ইনিশিয়ালি। অনেক সময় আমরা তো সাসপেক্ট করি যে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি বা অন্য কোনো মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা, যার ফলে হতে পারে। তো কি হবে, ডেথ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর ডিউ টু অ্যানিমিয়া এন্ড মায়োকার্ডাইটিস। তোমরা প্যাথোলজি মানে পড়েছো না, জেনারেল প্যাথোলজি? জি স্যার। হ্যাঁ, কাজে তোমরা এই টার্মগুলো জানো যে মায়োকার্ডাইটিস কাকে বলছে, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর কি কারণে হতে পারে, ক্রনিক স্টেজ, তাই না? কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর হয় ক্রনিক এবং প্রোগ্রেসিভ, আস্তে আস্তে এটা হয়। সুতরাং এই চেঞ্জ গুলো গরুতে হয়, অ্যানিমালে হয়, অন্যান্য যেগুলো হোস্ট আছে ফাইনাল হোস্ট অন্যগুলোতে হয়। In horse, Brucea infections may be acute or chronic, often accompanied by edema of the limbs and genitalia. এই আমরা পরে আরো বলবো আর কি, যে গতকাল বলেছিলাম তিনটা স্পিসিস, ট্রিপানোসোমা, ইকুইনাম, ইকুইপারডাম এন্ড ট্রিপানোসোমা ইভানসা, এই তিনটা হর্সকে আক্রান্ত করে। ওকে, আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি নেম দি ট্রিপানোসোম অফ হর্স, তখন এই তিনটা বলতো, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিস থ্রি ট্রিপানোসোমস, ইকুইনাম, ইকুইপারডাম এন্ড ইভানসা। এই তিনটার দ্বারা হলে কি হয়, বিশেষ করে কি হয়, আমরা জুরিন বলেছিলাম না, জুরিন বা সুরা হর্সে হয় মূলত এগুলো। ক্রনিক হলে কি হয়, ইডিমা হয়, ইডিমা অর্থাৎ লিম্ফ ফুলে যাবে, লিম্ফ ফুলে যাবে, তোমার ফরলেক্স, সেটা পায়ে দেখবে যে পানি জমছে, হ্যাঁ, লিম্ফসে ইডিমা হবে, এবং জেনিটালিয়া ইডিমা, জেনিটালিয়া অর্থাৎ ভালভা অথবা রেকটাম এগুলো বা প্রিভিউস এগুলো ফুলে থাকবে, ফুলেন থাকবে, ইডিমাটাস, ইডিমাও জানো তোমার যেহেতু প্যাথোলজি পড়েছে, ইডিমাটাস থাকবে, ফোলা ফোলা দেখবা। আর একটা জিনিস হলো চোখ যে আছে না, আইলিড, আইলিডটাও কিন্তু ফোলা ফোলা থাকতে পারে, খেয়াল করতে হবে। হর্স অথবা ক্যাটেল হোক, হর্সের ক্যাটেলে বলেছে যে রক্ত, তাই না, রক্ত জমাট বাঁধে, রক্তের ফোঁটা দেখা যায়, পেটিচিয়াল হেমোরেজ দেখা যায়, যে পেরিয়ানাল রিজিয়নে অথবা নিউক্লোরাল সেরোপাল লিপসের আশপাশে বা মাজলে দেখা যেতে পারে। আর হর্সের ক্ষেত্রে কি হয়, ইডিমা ইন দ্য লিম্বস, পায়ে পানি জমে এবং জেনিটালিয়া ফুলে ওঠে, প্রিপিউস অথবা ভালভা এগুলো ফুলে থাকে, এর সঙ্গে আইলিড, যেটা আইলিডটাও খোলা থাকতে পারে, খেয়াল করতে হবে। ওকে, সো দিস অল অ্যাবাউট দি প্যাথোলজিক্যাল ইফেক্টস, যেগুলো বললাম আমি, ট্রিপানোসোমিয়াসিস হইলে প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন হয়, কি কি হয়, কয়েকটা পয়েন্ট বলা হয়েছে আরো তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য, এটাই চলবে আর কি, বলতে পারো। The next one is very interesting, the immunological response of trypanosoma infection. How the host responds, we can discuss that. This is the main problem of trypanosomiasis control. This is the control করা যায় না, না। আর একটা কথা বলি আমি, that another one, trypanosomiasis, আরসিস, তোমরা জানো না, ক্লিনিক্যাল ফর্ম, তাই না, সাবক্লিনিক্যাল ফর্ম, ক্লিনিক্যাল ফর্ম, ক্লিনিক্যাল ফর্মে ট্রিপানোসোমিয়াসিস বলা হয়। আচ্ছা, এখন ইমিউনোলজিক্যালে কি হচ্ছে, ইমিউন রেসপন্স অর্থাৎ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কেমন প্রোডাকশন হয়, কেমন এবং ক্যাপাসিটি কতটুকু। দেখো, প্রিন্সিপাল ফিচার অফ ইনফেকশন with salivary trypanosomes is the ability of these organisms to evade the immune response of the host. The organism of the trypanosome, how the trypanosome evade the immune response. অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে, সক্ষমতাকে কিভাবে ফাঁকি দেয়, এই ট্রিপানোসোমটা ফাঁকি দিয়ে সে হোস্টের ক্ষতি করে, এটাই হলো বুঝতে হবে তোমাদের।
by the production of relapse strains with different antigenic characteristics. তোমরা কি জানো যে এপিটোপটা কি? এপিটোপ, ইপিআইটিওপি, এপিটোপ অথবা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট। স্টুডেন্টস অফ প্যাথোলজিতে বা ইমিউনোলজিতে, এই ছেলেরা, ছাত্রছাত্রীরা, প্লিজ রেসপন্স। ইউ আর 60, Yes, sir. huh? Do you know that Yes, sir. antigenic determinant or epitope? Okay, so against the antigen, antibody is produced, তাই না? Yes, sir. Antigen থাকছে শরীরে, তার এগেইনস্টে কি হয়? সিমিলার অ্যান্টিবডি হোস্ট করে। এটা জেনারেল প্রিন্সিপাল, তাই না? কিন্তু এই ট্রিপানোসোমিয়াসিসে হয় কি, দেখো এখানে there is a successive waves of parasitemia, অর্থাৎ প্যারাসাইটেমিয়া কয়েকবার পিকে যায় আবার ড্রপ হয়, পিকে যায় ড্রপ হয়। নিচে একটা আছে দেখো, আমি কার্ভ দেখাইছি, এটা প্যারাসাইটেমিয়া, যে কখনো ড্রপ হচ্ছে কখনো পিকে যাচ্ছে, তাই না? যে ইসিজি করার ঘটনা দেখা যাচ্ছে কার্ভ, এটা প্যারাসাইটেমিয়ার কার্ভ আসলে। ঠিক এই ঘটনাটা ঘটে যখন অ্যানিমালিয়া মানুষের ইনফেকশন হয়, একই নেচার সবগুলোই, either human being or animals, same thing happen. Immune response, the body responds in the same way. So at intervals of a few days, কিছুদিন পর পর, এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ পর পর এরকম পিকে যায়, আবার নেমে যায়। এই ঘটনাটা কেন ঘটে? তো প্যারাসাইট ট্রিপানোসোম যখন ইনভেড করে হোস্টকে, তখন অ্যান্টিজেন তৈরি হয়, কিন্তু এর ট্রিপানোসোমা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্টটা চেঞ্জ করে, এপিটোপটাকে চেঞ্জ করে। তোমরা খেয়াল করবে, এখানে রিমেম্বার দ্যাট মাস্ক পরো না তোমরা অনেক সময়, মাস্ক Yes, sir. অথবা ডিসগাইজ করে, সব ধারণ করে, তাই না? এবং ওই দেখবা অনেক মুভিতে ছদ্মবেশ ধারণ করে, সিআইডি বা তারা কি করে, ছদ্মবেশ ধারণ করে, বুঝতে যায় না, তাকে চিন্তা না করে, অ্যাকচুয়াল শেপটা সে মাস্ক করে, দেখছে, ব্যবহার করে দেয়। বাংলা নববর্ষে যখন আমি করে মুখোশ পরে, তাই না? মুখোশ পরে, অথবা মানুষ চেঞ্জ করে, কি ক্রিমিনাল যারা কি করে, ক্রিমিনাল চেঞ্জ করে, তার শেপ চেঞ্জ করে ফেলা যায়, কাপড় চুল অন্যভাবে পরে, অথবা দাড়ি থাকে দাড়ি শেপ করে, বা দাড়ি লাগায়, নকল দাড়ি লাগায়, হ্যাঁ, এই ধরনের চেঞ্জ করে। তো ঠিক প্যারাসাইট এই ট্রিপানোসোমটা খুব ট্রিকি, হোস্টের ইমিউন সিস্টেমকে ফাঁকি দেয়, যে এক এক সময় এক এক রূপ ধরে। সেটা কি, এটা পরে বলছি। তো কাজেই এই হোস্টের অ্যান্টিবডি রিকগনাইজ করতে পারে না। মনে করো মামুনের এগেইনস্টে মামুন তৈরি হয়েছে, তাই না? অ্যান্টিজেন মামুন, অ্যান্টিবডিও মামুন। তো দেখা যাচ্ছে মামুন সুমন হয়ে গেছে, সে তো আর রিকগনাইজ করতে পারবে না, তাই না? অ্যান্টিবডি বলবো যে এটা আমি মামুনকে কিল করতে পারবো, সুমনকে তো পারবো না, তাই না? ব্যাপারটা ওইরকম ঘটে, ফলে এটা কি হয় না, মারা যায় না। ট্রিপানোসোম গুলো সবগুলো মারা যায় না। হোস্ট খুব ভালো রেসপন্স করে। The host come forward with a good response with huge antibody, but there will be the antibody cannot kill all the trypanosomes because of the antigenic variation. হ্যাঁ, antigenic variation এর কারণে সে রিকগনাইজ করতে পারে না, এবং these remaining trypanosomes, they propagate and multiply and produce parasitemia. তো এই কার্ভ থেকে বোঝার চেষ্টা করো, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দিস কার্ভ। প্রথমে কি দেখে, ইনফেকশন হয়েছে এখানে, তাই না? ইনফেকশন, দেন ইটস গোইং টু পিক সামটাইমস আফটার 1 উইক, দেন এগেইন ড্রপিং। ড্রপ কেন হচ্ছে? ওই অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন হয়েছে, অ্যান্টিবডি কিল দি অ্যান্টিজেন, ট্রিপানোসোম কিল করছে, ড্রপ হয়ে যায়। বাট দ্য রিমেইনিং maybe less than 1% or 1%, it cannot kill. The antibody cannot destroy the trypanosome. So the remaining 1%, they are propagating, and again there is parasitemia within the host. সুতরাং হোস্টের ইমিউন সিস্টেম ফাইট করে, কন্টিনিউয়াসলি ফাইট করে, ফাইট করতে করতে একসময় ফেল করে, ফলে মেগালি, হেপাটোমেগালি এই সমস্ত হয় এবং অ্যানিমাল মারা যায়। এই কথাগুলো এখানে লেখা আছে যে
new antigenic type. The multiplication of a population of a new antigenic type, the decreasing phase of the wave represents the destruction of this population by antibody. যে কথাটা আমি বললাম অ্যান্টিবডির দ্বারা কিল করে, ওকে, এই ঘটনা চলতে থাকে এখানে। আচ্ছা, নেক্সট আসবে, দেখো এখানে ইমিউন রেসপন্স প্যাথোজেন্স, ট্রিপানোসোমা আছে এই যে, দেখো রেড কালার, Trypanosoma variant 1, variant 2, and variant 3. So there the antigen is responding, but the variant surface glycoprotein exposing different epitope 1, 2, 3 like this. Okay, so antigen, there is produced antigen, then it's going to drop, but another one is going up and down. So this sequence is happening within the host. That means the defense mechanism, immune mechanism of the host continuously struggling, fighting to kill the trypanosome, to eliminate the trypanosome from the host body, and to survive the host. Host কে বাঁচানোর জন্য, অর্থাৎ মানুষ অ্যানিমালকে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এই প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছেন, চেষ্টা করছে কন্টিনিউয়াস। কিন্তু এক সময় এই trypanosome নটোরিয়াস দেশের নতুন রূপ ধারণ করে আর অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট এক্সপোজ করে দেয়, দেন দ্য হোস্ট ইমিউন সিস্টেম ক্যানট রিকগনাইজ। ওই সময়টা অল্প সময়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সে আবার প্রপাগেট করে ফেলে, অন্য ধরনের তার স্পিসিস তৈরি করে, অন্য মাল্টিপ্লিকেশন করে তৈরি করে ফেলে, ফলে এই সময়ে হোস্ট আর তাকে কোপ করতে পারে না, মারতে পারে না। সেই কথাগুলো এখানে দেখো লেখা আছে যে ইমিউন রেসপন্সে কার্ভ দেখাইছি আমি, দেখে একটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, একটা ফ্ল্যাট করে ফেলছে, কিন্তু আরেকটা লাল, তারপরে একটা ব্লু, আর একটা পার্পল কালার, এইভাবে চলতেই থাকে ওয়েভ। ইমিউন রেসপন্স গুলো চেষ্টা করে হোস্ট সিস্টেম। কি হচ্ছে, the persistence of an infection is due to the evasion of the immune response, অর্থাৎ অ্যান্টিবডি by a repeated change in antigenic character, চেঞ্জ করছে। হাতের 5টা আঙ্গুল আছে, মনে করো 5টা আঙ্গুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল বের করা আছে, একটা আঙ্গুল অ্যান্টিবডি তৈরি করলো, পরে আরেকটা আঙ্গুল বের করছে, আরেকটা বের করছে, এইভাবে ফাইট চলতে থাকে। আশা করি তোমরা ধারণা পেয়েছো। You should have some idea about the how the trypanosome evading the host and killing the host, সেটাকে বলতে ভ্যারিয়েন্ট সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন, VSGS, glycoproteins, variable surface glycoprotein অথবা ভ্যারিয়েন্ট সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন। মেজর সারফেস অ্যান্টিজেনস, এই যে অ্যান্টিজেন বললাম যে আঙ্গুল বের করে, trypanosomes that are responsible for relapse population, একটু পরে তারা আবার আসে। Although the trypanosomes possesses about 1000 variable surface glycoprotein genes, only one variable surface glycoprotein gene is active at a time. 1000 এর মধ্যে একটা একটা করে বের করে, বুঝতে পারছো? ফলে হোস্ট তো টায়ার্ড হয়ে যায়। 1000 জিন আছে, তার মধ্যে একটা অ্যাক্টিভ, এট দ্য সেম টাইম অ্যাক্টিভ থাকে একটা, ওটার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, পরে আরেকটা তৈরি করে। তাহলে বুঝতে পারো খুব সাংঘাতিক, খুব কষ্ট হয় এটা, এই জিনিসটা খুব সাংঘাতিক, একটা ডেডলি ডিজিজ। সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেম ট্রিপানোসোমাই তৈরি করে। সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিনটা থাকে, একটা কোড থাকে না, মনে করে যে 5টা আঙ্গুল, সে 5 ফিঙ্গার্স, সো দ্য ট্রিপানোসোম এক্সপোজিং ওয়ান, হাত তো আমার একটাই, তাই না, সিঙ্গেল হ্যান্ড, ঠিক, then I am exposing number 1 thumbnail, then index finger, then middle finger, like this way going. বুঝতে পারছো? সুতরাং তোমাদের প্রশ্নটা থাকে how the trypanosome evade the host immune response, explain, প্রশ্নটা থাকে কিন্তু there might be a question in the final or the class test or interview that explain how the trypanosome evade the immune of the host, immune system of the host, কিভাবে চ্যালেঞ্জ দেয়, এটা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে। নিজের ভাষায় লিখলে চলবে, এই গ্রাফটা তুমি দিতে পারো, অথবা আরো গ্রাফ পাওয়া যেতে পারে সুন্দর, প্যারাসাইটিক দিতে পারো,
এক্সপ্লেন করলে ফুল মার্কস পাবো। কথা অল্প কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে যে কি কারণে আসলে হচ্ছে অ্যান্টিজেনিক এফেক্ট ভেরিয়েবল সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন। ওকে, সো তারপরে আর কথা দেখো, আরো অনেক কথা যেগুলো আমি হয়তো বলেছি বাই দিস টাইম। হ্যাঁ, the host antibodies facilitate the neutralization and killing of approximately 99% of the original protozoan population. প্রথমে ইনিশিয়ালি যে সমস্ত ট্রিপানোসোমা থাকে ব্লাডে, তাদের এগেইনস্ট কি করে, নিউট্রালাইজ করে আর কিল করে 99%. But what? During this time, a few of the trypanosomes have shed their coat. দেখছো, shed their coat অর্থাৎ জামা বদলায় ফেলে, লাল ছিল কালোটা পরে, বোরকা পরে। হ্যাঁ, বোঝার চেষ্টা করো, শেড করে খুলে ফেলে। সুইচ ভেরিয়েবল সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন চেঞ্জ করে, রূপ চেঞ্জ করে। তোমরা গেম যদি খেলো, ইফ ইউ হ্যাভ গেম, মনস্টার আছে না, মনস্টার থাকে, তারা কিন্তু চেঞ্জ করে অনেক ধরনের ক্যারেক্টার। যাই হোক, জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই কথা মনস্টার চেঞ্জ করে, এরাও করে কি ট্রিপানোসোম সুইচ গ্লাইকোপ্রোটিন চেঞ্জ করে। ফলে আর আরে এই যে শত্রুরা মিত্র বুঝতে বুঝতে সময় নেই কিছু, and then covered themselves with a new antigenically distinct variable surface glycoprotein coat. এই লাইনগুলো মনে রাখলে চলবে। These distinct protozoa give rise to a new population expressing the new variable surface glycoprotein coat. এই যে বললাম না, ওই কথাগুলো বলেছি যে একটা থাকে 1% থাকে, এরা আবার নতুন নতুন সব তৈরি করে। The immune system again, is বললাম না repeatedly, again respond to the proliferated population by producing a new set of antibodies. কারণ বডিতে আবার অ্যান্টিবডি তৈরি করবে that successfully kill 99% of the trypanosome population. Same thing repeatedly ঘটছে, এবং এই ঠিক একই কারণে there is parasitemia, relapse population. জ্বর আসে জ্বর ছাড়ে, জ্বর আসে জ্বর ছাড়ে, এবং অ্যানিমালটা ধুকে ধুকে পড়ে, মানুষও অ্যানিমাল ধুকে ধুকে মারা যায়। ট্রিটমেন্ট অনেক সময় কাজ করে না। Then, but once again, variable surface glycoprotein switching among a small portion of trypanosomes renders them undetectable, and they successfully evade the host immune response. This cycle continues indefinitely. So, this cycle continues indefinitely, eventually causing the demise of the host. Finally, কি হয়, মারা যায়, শেষ। তাদের এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যে হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট আছে, হ্যাঁ ট্রিটমেন্ট আছে, আমি বলবো ট্রিটমেন্ট আছে। তার কয়েকটা ড্রাগ আছে, এর মধ্যে সুরামিন একটা আছে, মেলানোস্পোরল আছে, এই কয়েকটা ড্রাগ। বিশেষ করে সুরামিনটা ইফেক্টিভ, কাজ করে হিউম্যান বিং এবং অ্যানিমাল, কিন্তু টক্সিক কিছু ইফেক্ট আছে, লিভার ড্যামেজ করে। কিন্তু তারপরে এই ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয় টু সেভ দি অ্যানিমাল অর টু সেভ দ্য লাইফ অফ হিউম্যান বিং। And you can understand there is no successful vaccine. Vaccine trial চলছে since the beginning of the discovery of this protozoa, but still no solution. এটা তো সিঙ্গেল সেল, তাই না? ট্রিপানোসোমটা কি সিঙ্গেল সেল প্রোটোজোয়া, অথচ এর বিরুদ্ধে কোনো মানে ভ্যাকসিন তৈরি করা যাচ্ছে না। সারা ওয়ার্ল্ডে মিলিয়নস অফ বিলিয়নস অফ ডলার আর ইনভেস্টিং টু ডিসকভার এ ভ্যাকসিন। ভ্যাকসিনের জন্য এত বিলিয়নস অফ ডলার অলরেডি স্পেন্ড করে ফেলেছে। WHO একটা টার্গেট দিয়েছিল যে 2020 এর মধ্যে, অর্থাৎ 2020 সালের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করো। তো আমার এক বস আছে ইংল্যান্ডে, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি ছিল, পরে স্কটল্যান্ডে ডান্ডি ইউনিভার্সিটি আছে এখন। তো ওইখানে আমি ছিলাম, ওখানে পোস্টডকে ছিলাম তার সাথে। তো তখন সে বলছিল যে আমাদের তারা দুইটা ভেরিয়েন্ট ইনভেরিয়েবল সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন পায়, যেটা ইনকনস্ট্যান্ট থাকে। ইনভেরিয়েবল সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন 65 and 75 দুইটা পাইছে। তো আমি ওখানে ট্রিপানোসোমের কাজ করেছিলাম, ড্রাগ সেন্সিটিভ। তো ফলে তারাও ফেল করছে, এবং তারপরে আরো প্রজেক্ট চলছে, চেষ্টা চলছে, কিন্তু এখনো সম্ভব হয় না। আফ্রিকা একটা প্রবলেম, আমাদের দেশে তো আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো আছি, আমরা অনেক কিছু আছে আমাদের সমস্যা, কিন্তু এই ডিজিজ থেকে আরো অনেক ধরনের খারাপ খারাপ রোগ
ফ্যাটাল ডিজিজ, হিউম্যান বিং অ্যানিমাল, আমরা এখন সেম, স্টিল উই আর সেম। এটা অ্যানিমাল এবং মানুষের মধ্যে জেনেটিক আছে, ফলে খুব সমস্যা। আফ্রিকায় যেমন জঙ্গল আর অনেক ধরনের ফ্লাই আছে, সিসি ফ্লাই বিশেষ করে আছে। এটা আর বাংলাদেশের কিছু ঘটনা আছে, আমি শেষে বলবো, কিন্তু সময় পাই আজকে শেষে বলবো। তো সুতরাং আমি মনে করি you can understand the mechanism how the trypanosome evade the host immune and killing the host. So now let us see the epidemiology. Epidemiology দেখবো আমরা distribution of the vectors. আফ্রিকার আয়তন কত তোমরা জানো, জানতে হবে যে মিলিয়ন কত লোকজন বাস করে ওখানে, বিরাট বড় দেশ। So the infection CC fly in Africa. CC fly in Africa. The infection rate of Brucella with trypanosomes is usually low. Okay, ranging from 1 to 20% of the fly. Each is infected for life. একবার যদি ইনফেকশন হয় তো চলে, and their presence in any number makes the rearing of the cattle, pigs and horses extremely difficult. তাদের চলতে থাকে, একবার ইনফেকশন করলে সোর্স থাকে সাবক্লিনিক্যাল ফর্মে, এবং এই সাইকেলটা চলতে থাকে। Virus in Central and South America, there's mechanical vector biting fly. হিউম্যান টাইপ পড়াবো অন্য সময়, হিউম্যানের কিছু বলবো কথা রিলেভেন্ট, যেহেতু আমরা হিউম্যান বিং, কিছু একটা আমি আপনার লেকচার একটা পার্ট আমি বলে দেবো আমাদের ধারণার জন্য, নলেজের জন্য। তো সুতরাং কি হলো সিসি ফ্লাই, নাম্বার ওয়ান, ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ভেক্টরস, দ্য এক্সটেন্ট অফ দি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ভেক্টরস। অর্থাৎ মশা মাছি যত বেশি হবে, দেখো সামার একটু আমাদের দেশে যে ডেঙ্গু টেঙ্গু এখন বেশি শুরু হয়েছে, তাই না? সামার শেষ, এখন এটা তাদের পপুলেশন সামারের সাথে বেশি বাড়ে। আর আফ্রিকার গরম হট, ওইখানে সবসময় থাকে ট্রপিক্যাল ওয়েদার, ফ্লাইগুলো পারসিস্ট করে, তাদের পপুলেশন বেড়ে যায়, এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, এগুলো সবই ভেক্টর পপুলেশন বাড়ানো করে। আচ্ছা, নেক্সট দ্য প্যারাসাইট, নেক্সট দ্য প্যারাসাইট। তখন আমরা কি বললাম তাহলে, ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ভেক্টর, এন্ড দেন দ্য প্যারাসাইট বি। Parasitemic animals commonly survive for prolonged periods. অনেকদিন বেঁচে থাকে সাবক্লিনিক্যাল ফর্মে। Ample opportunities for fly transmission. অর্থাৎ যে অ্যানিমালে ইনফেকশন হয়েছে কিন্তু এটা কি করে না, ট্রান্সমিশন হয় না, ট্রান্সমিশন করবে সে, ক্লিনিক্যাল সাইন সিম্পটম দেখা যায় না তেমন। এরকম একটা ব্রিড আছে, আমি শেষে বলছি, ব্রুসিয়া এবং কঙ্গোলেন্সি, তারা কি করে সাবক্লিনিক্যাল ফর্মে। Some strains of virus in domestic pigs kill their host within 1 to 2 weeks. ভাইরাস যদি হয় শুকরে, পিগে যদি হয় 1 থেকে 2 সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়, শেষ। আর ওই সমস্ত দেশে কিন্তু পিগ অনেক পপুলার, পিগের মিট সারা ওয়ার্ল্ডে পপুলার এবং চিপার। মুরগির পরে হলো পিগটা নাকি প্যারেটেবল, যারা পিগ খাইছে তারা বলে, এবং এটা খুব প্রোডাকশন খুব তাড়াতাড়ি হয়, 6 মাসে একটা পিগ খাওয়া যায়, এবং বাচ্চাও দেয় মাল্টিপেরাস, তাই না? So the chances of fly infection are more limited. অল্প সময় মারা যায়, পরে আর এটা ট্রান্সমিশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। Then persistent parasitemia due to immune evasion. এই যে ইমিউন ইভেশন যে চলছে, পারসিস্টেন্ট প্যারাসাইটিস থাকে এবং সেখান থেকে ট্রান্সমিশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইটা একটা রেসপন্স অফ দ্য হোস্ট, parasitemia for prolonged period but animal remain healthy. In endema cattle, এটাই বলতে চাইছিলাম যে endema cattle এটা একটা বিশেষ ধরনের ক্যাটলের ব্রিড আফ্রিকায় যেটা পাওয়া যায়, এটা বাংলাদেশে নয়, আফ্রিকায় এটা পাওয়া যায় endema। এটাতে কি হয়, ইনফেকশন হয়, মাইল্ড হবে, টলারেট করতে পারে। এই ক্যাটলটা, এই ব্রিড ক্যান টলারেট দি ইনফেকশন অফ ট্রিপানোসোম, সে মারা যায় না। দিস ইজ মিরাকল। ওকে, ইন্ডিজেনাস শিপ এন্ড গোট ইন আফ্রিকা। তাহলে এই 3 ধরনের জায়গায় তারা কি করে ইনফেকশন তৈরি করে, কিন্তু প্যারাসাইটেমিয়াটা সাবক্লিনিক্যাল ফর্মে থাকে, টলারেট করতে পারে, তাদের বাহ্যিকভাবে কোনো ক্ষতি হয় না। This situation is known as trypanotolerance, অর্থাৎ এদের টলারেন্স ডেভেলপ করে গেছে অলরেডি। এন্ডেমা ক্যাটল, ইন্ডিজেনাস শিপ এন্ড গোট, আফ্রিকায় যেগুলো আছে টলারেন্স ডেভেলপ করছে, ফলে এই ইনফেকশনের কাজ হয় না, এবং এই অ্যানিমাল গুলোই অ্যাক্ট অ্যাজ রিজার্ভার অফ ক্যারিয়ার অ্যানিমাল। এখান থেকে ফ্লাই আসে, ব্লাড সাক করে, এবং অন্য সাসসেপ্টেবল হোস্টে, সাসসেপ্টেবল ক্যাটল, হর্স, পিগ বা হিউম্যান বিং এ ট্রান্সমিট করে। ওকে,
সুতরাং মনে রাখার চেষ্টা, try to remember trypanotolerance. What do you mean by trypanotolerance, or explain trypanotolerance? So chemotherapy কে যেন বলছিলে, কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, ট্রিটমেন্ট আছে, in the early stage দিতে হবে ট্রিটমেন্টটা, মোস্টলি রিকভার করে আর্লি স্টেজে সুরামিন, মেলাস্পোরল এন্ড পেন্টামিডিন। ওকে, এই তিনটা ড্রাগ ইউজ করা হয়। তোমাদের মেডিসিনে পড়াবে, যখন মেডিসিন পড়াবে তখন এই সমস্ত ড্রাগ সম্পর্কে আরো পড়াবে, জানতে পারবে। কারণ nobody knows who and who will go to Africa or America or wherever. তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আছে বিভিন্ন দেশে যাবে চাকরির উদ্দেশ্যে, কাজেই তোমাদের সব জানতে হবে সমস্ত। আফ্রিকা ইজ এন্ডেমিক প্রবলেম। তো কেমোথেরাপি কি আর্লি স্টেজে দিতে হবে, মোস্টলি রিকভার সুরামিন, মেলাস্পোরল এন্ড পেন্টামিডিন। এন্ড লেট স্টেজে কি হয়, 50% রিকভারি হয়, অনলি মেলাস্পোরল ইন দি লেট স্টেজ অফ ক্রনিক স্টেজ। ওকে, আমার মনে হয় সময় কত আজকে, 9:11 বাজে। তো প্রশ্ন আছে কি তোমাদের? আর এটা কিন্তু পড়তে হবে। জি স্যার। পড়তে হবে, তোমাদের একটু ফলো আপ করতে হবে। ওকে, কন্ট্রোল কি হতে পারে তাহলে? নাম্বার 1 ভেক্টর কন্ট্রোল। ভেক্টর যদি না থাকে, ওখানে মাছ, ওখানে কি করে জানো, আফ্রিকায় কিন্তু নেট দেয় তারা, যেহেতু অনেক ক্যাটল ফার্ম আছে, এবং তারা গরুর গোশত দিয়ে খায়, কাঁচা খায় জানো, আধা কাঁচা খায়, আধা সিদ্ধ খায়, পোড়ায় খায়, ইভেন কাঁচা টাইপেও খায়। এটা খুব হেলথ রিস্ক থাকে। পরে ডিসকাস করবে। ভেক্টর কন্ট্রোল, এলিমিনেশন অফ দ্য রিজার্ভার হোস্ট, ওই যে বললাম এন্ডামিক ক্যাটেল বা ইন্ডিজিনাস শিপ, গোট, এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত লো গ্রেড ইনফেকশন হয় তারা রিজার্ভেশনের কাজ এলিমিনেট করতে হবে, অর্থাৎ স্লটার করতে হবে বা বিক্রি করে দিতে হবে, রাখা যাবে না। অ্যাভয়েডেন্স অফ অ্যাক্সিডেন্টাল মেকানিক্যাল কন্টামিনেশন, যে ক্ষেত্রে হয়, যেরকম হর্সে কয়টাতে মাধ্যমে হয়, ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এন্ড থেরাপিউটিক্স। These are the methods of controlling trypanosomiasis. তো সুতরাং আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। তোমরা বই আমি দিয়েছি কিন্তু তোমাদেরকে, just please you have to follow the book, textbook, especially veterinary parasitology by GMRQR। তার বইয়ের যে প্রোটোজোলজি চ্যাপ্টার আছে ওইখানে ট্রিপানোসোমার উপর পড়বা তোমরা, তাহলে তোমার ধারণাগুলো আরো স্পষ্ট হবে, বুঝতে সহজ হবে। প্যারাসাইটোলজির কোর্সটা সহজ, কিন্তু অনেক ডেসক্রিপশন আগেও পড়েছিল না, এন্টোমোলজি, হেলমিনথোলজি, অনেক হোস্ট, ইন্টারভেন্ট হোস্ট, ফাইনাল হোস্ট, ইনফেক্টিভ স্টেজ, ডেভেলপমেন্ট স্টেজ, লার্ভা 1, 2, 4, 5, অনেক ধরনের সমস্যা আছে, লাইফ সাইকেল প্যাটার্ন। তো ঠিক আছে, আজকে মনে হয় এখানে আমরা শেষ করি, আগামী ক্লাসে দেখা হবে। আর যদি তোমরা সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস করতে চাও আমাকে জানালে পরে আমি ব্যবস্থা নিতে পারবো। নভেম্বর পরীক্ষা, কাজেই কোর্সটা আরো যদি অ্যাডভান্স করা যায়, সেটা কোনো সময় থাকলে আমাকে জানাবো আগে থেকে, আমি তোমাদের ফরেন স্টুডেন্ট কতজন? Is there a foreign student? I can see 65 participants now. স্যার আমাদের ফরেন স্যার 20 জনের মতো আছে স্যার। Where is the foreign students? They are not responding. Anyone, do you know? স্যার হচ্ছে হলে, স্যার আমাদের নেপালি স্যার সব শিক্ষার্থীরা হলে থাকে, আর হলে নেটওয়ার্ক স্যার খুব একটা মানে স্মুথ না, এই জন্য হচ্ছে ওরা খুব একটা ইয়ে করতে পারে না স্যার। ঠিক আছে, নোটটা দিয়ে দিব, তোমরা পড়াশোনা করো। আমার রিকোয়েস্ট হলো প্লিজ গো থ্রু দ্য বুকস, বই পড়লে সঙ্গে সঙ্গে এটা জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। Thank you, sir.